Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj me ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Nebesem se vraćam pak, kaj tebe mir vam. Ti blagodaram, Gospod Isuse Hriste, za tvoja te ljubav, za tvoja te milost, za tvoj mir što mi ga davaš, što mi ga otvori srce to. Da imam čisto srce, za da te možem da te vidim vo sekovo odluje to, koji mi gi praćaš. Tatko moj, ti blagodaram što me sozdade po Božijot obraz, što mi davaš ljubav i sila, što mi ga otvaraš umot da go razbiram pismato, da gi razbiram pismata, sveto to pismo. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, ti blagodaram za se. Neka se koji zbor što ga izgovoram deneska bide od tebe, a već je pročitame od Jovan, 5. glava, a Isus pak po odgovoru tim reče, neka se koji zbor što ga zborujem bide od tebe. To je suštinska rabota. Jovan 5. glava, 39. od stih, koji otvara jedan cel paket što se slučava u hristijanskoj te zajednici i s onje koji go proučuvat slovoto. Vije ki proučuvate pismata, zboruva za hristijanite, vije gi proučuvate pismata, zašto smetate deka imate večan život, vonif. Znači smetate deka ovo pismo ima večan život. Interesno, ima jedan stih, slovo to ubiva, a duho to životvorува. Znači, vije gi proučuvate pismata, zašto smetate, 5. glava Jovan, 39. od stih, zašto smetate deka imate večan život, vonif vo pismata. I ti je svedočat za mene, veli Isus, odnosno Otec od nebesen koji prebiva u Isus. No vije ne sakate, da li sakate ili ne sakate da dojdete kaj mene, veli naši od Tatko na nebesata, da dojdete kaj mene. Zada imate život večen. Nije znajme deka na početok od istotova glava o Evangelije. Na početok od beše slovo to. I slovo to beše vo Boga. I Bog beše slovo to. Znači ako znate deka slovo to je od Boga i Bog je slovo to, nema toliko lesno da izgovarate nekoj zvorovi, kako što se veli vo Jakov od istata usta izlegua, i blagoslovot i kletvata, i slatka i solena voda, i slatka i gorčljiva i otrovna voda. Ne može, braća moji, to taka da bide. Znači čovjek ne se oskvernu od ona što vlegува vo ustata, neli tuko od ona što izlegува. A Isus pak mu odgovori, 19. stih 5, Jovan 5, vistina vi velam, pazete,
И Словото беше во Бога, и Бог беше во Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Зборуваме за Словото. За ова Слово, за Словото кое вие го читате и го проучувате, за да имате живот вечен. Словото сведочи за него, но не сакате да дојдете кај мене. Значи, доаѓање кај него. Доаѓање кај него на крстот. Доаѓање кај него, кај Исус. Зашто Исус е портата на спасението и само преку него доаѓаме до Отецот. Пазете, Исус пак им одговори, на едно место се вели дека треба да ги имаме истите мисли како на Исус, после ќе дојдеме до тоа. Исус пак им одговори и им рече: вистина ви велам, Синот не може ништо да прави сам од себе. Мисли на Исус. Татко мој, јас не можам ништо без тебе. Без тебе не можам да направам ништо, но со тебе, татко мој, во името на Исус можам да направам се. Синот не може да направи ништо сам од себе. Се однесува на Исус, но се однесува и на секого од вас кои мислите дека сте го примиле, кои мислите дека сте христијани, кои ги проучувате писмата за да имате вечен живот. Писмата сведочат за Отецот, за Исус, но не доаѓате кај него, треба да дојдете кај него. Синот не може ништо да направи само од себе. Никој од нас не може само од себе ништо да направи. Може, но тоа има своја цена. Око за око, зап за зап, ако не гледа што прави таткото. Ако не гледа таткото, нашиот Отец на небесата, односно сега Исус, таткото видлив во Исуса, зашто оно што го прави таткото, го прави и Синот. Значи, вие би требале да го правите оно што го прави таткото и Синот, односно Исус. Да го правите тоа што го прави Исус. Да го правите тоа што го прави Исус. Тоа е христијанство. Не да ги проучувате писмата за да имате вечен живот. Тие сведочат за Исус, но не доаѓате кај мене. Да дојдеш кај него значи да го избереш за свој господар. Господар собственик. Значи не живееш повеќе ти, туку Исус живее во тебе. Таткото го љуби Синот и му покажува се што прави самиот. И ќе му покаже дела, уште поголеми од оние, за да се чудите. Кој верува во мене, на едно место се вели: делата што ги вршам јас, вели Исус. И тој ќе ги врши кој верува во мене. И тој ќе ги врши и уште поголеми ќе врши, зашто јас си одам кај својот Отец. И секој од нас треба да оди кај својот Отец кога ќе почне да вршите дела уште поголеми. Какви дела? Дела на љубовта. Дела на љубовта. За да се чудите зашто како што таткото воскреснува мртви и ги оживува, така и Синот ги оживува оние што ги сака, оние што ги љуби, оние што го љубат, оние што се љубов, оние што се претопиле во Исус, оние што дошле кај него за да имаат живот вечен. Му го предале животот, ги имаат истите мисли како Исус, постапуваат како Исус, љубат како Исус, простуваат како Исус, не осудуваат како Исус. Таткото не суди никого. Таткото не суди никого. Го ставиме тука точка. Целиот суд му го отстапи на Синот. Кога вие ќе му ги простите гревовите, и јас ќе му ги простам нивните. Пазете, простете, ќе ви биде простено. Вие простувате себе си, простувате себе си, за да го почитуваат сите Синот така како што го почитуваат таткото. Денеска имате религиски деноминации. Исус не е Бог. Исус е, видете, човечката спротиставено сатанска природа нема крај. Тие ќе смислат се и се што. Значи сатаната може да ви даде сила на одредено време, а потоа одите во огнено езеро. Оној што не го почитува Синот, пазете, оној што не го почитува Исус, не го почитува ни таткото кој го прати. Вистина ви велам, татко мој, ти благодарам што овие слова имаат власт и сила и ги исцелуваат скрушените по срце кои го слушаат ова слово, кои слушаат со отворено срце. Кој го слуша моето слово, пазете, моето слово, вели Отецот, и верува во оној кој ме прати, и Исус, зашто Исус во кого пребива Отецот со сета негова полнота. Оној кој ме прати има вечен живот. Значи,
Koji go sluša moje to slovo, pazite kako slušate, i veruva vo onoj koji me prati, vo Otecot, ima večen život i ne doaѓа na суд. Да го слушаш, значи не бидете само слушатели на словото, во Јаков се вели, туку извршители, туку да дејствувате, туку ако останат овие слова во вас, да останат словата во вас, да дојдете при Исус, да се претопите во љубовта. Туку преминува од смрт во живот. Значи, кој го слуша моето слово и верува во него, во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминува од смрт во живот. Во прво Јованово се вели, ние знаеме дека преминавме од смрт во живот. Значи, ние треба да научиме дека земјата е премин од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата свој. Татко, моите изборови низ мене. Јас не можам ништо да направам без тебе, овие слова и овие завети како се нижат се од тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Вистина ви велам, пазете, доаѓа часот. Вистина ви велам, доаѓа часот и веќе настапи. Значи сега и овде, кога мртвите ќе го чујат гласот на Божиот Син. Кога мртвите ќе го чујат гласот на Божиот Син, за кои мртви зборува, за живите мртви или за мртвите? Нема мртви. Исус ја победи смртта, го победи сатаната и вечен живот ни подари. Така да, ако ја разбирате Библијата буквално, односно ги проучувате писмото 39, Јован 5:39, зашто сметате дека ќе имате живот вечен во нив? Во писмата нема живот вечен. Зашто тие сведочат за Исус, за Отецот, за мене, но вие не сакате, зашто се сакате самите себе љубие, да дојдете при мене и да имате живот вечен. Иде часот кога мртвите ќе го чујат гласот на Божиот Син и оние што ќе го чујат ќе оживеат. Те молам, Татко мој, сите умрени што ги познавам, да го чујат Твојот глас, да им дадеш сила, да го повикате Исус, да се покаете, да се спасите. Исус е патот, вистината и животот. Зашто како што Таткото има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. Тоа се однесува на Исуса, може да се однесува и на тебе, ако комплетно му го предадеш животот на Исус. И во твојот живот се случува твојата волја. Зашто она што го прави Таткото, го прави и Синот, а ние треба да станете синови Божји и ќерки Божји. Му даде власт да суди, зашто е Син човеков. Не чудете се на тоа што доаѓа часот во кој сите што се во гробовите, значи ако го разбираме ова буквално, ќе го чујат неговиот глас. На неколку места е кажано во Евангелие Петар дека и на мртвите им го проповеда светото Евангелие. Ние не можеме да го разбереме духовниот свет, дека ние сме овде заробени во тело материјално, кој од земја во земја ќе се врати. На земјата е фрлен сатаната со неговите демони, ние доаѓаме во состојба на човек. Ние сме дел од нив, бидејќи ние не умееме да љубиме. Базичната природа, корените, битната природа на нашиот Отец е љубовта. И кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Значи, ние треба да пребиваме во љубовта. Љубов кон сите. Ние не пребиваме во љубовта на земјава. Пребиваме во спротивставениот дух на Антихристот, е духот на омразата. И сите тие поддухови себељубие, крадење, лажење, прељуба, завидливост. Значи, не судете се на тоа, зашто доаѓа часот во кој сите што се во гробовите ќе го чујат неговиот глас и ќе излезат од нив оние што правеле добро. И ќе излезат од нив оние што правеле добро. Какво добро? Дела на љубовта. Ќе воскреснат за живот. Ќе воскреснат за живот, еве две гулапчиња слетаа. Ќе воскреснат за живот, а оние што правеле зло ќе воскреснат, значи нема смрт за осудување. И јас ништо не можам да правам само од себе, вели апостолот Павле, односно Исус во името на Отецот, и јас исто велам, јас не можам ништо да правам само од себе. Како што слушам, така судам.
I moj sud je pravedan, veli Isus. Zašto ne ja baram, pazite, moja ta volja. Kako se dođe ka Isus? Znači, ne ja baram, moja ta volja, odime ponatamo, vije gi proučuvate pismata, zašto smetate deka imate život večen. Вони фитие сведочат за мене, вели Исус. Но вие не сакате да дојдете кај мене. Пазете сега. Мојот суд е праведен. Кој вели тоа? Отец од небес. Зашто не ја барам мојата волја, вели Исус. Не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. Волјата на оној кој ме прати. Значи, пазете, првата молитва во Матеј, кога Исус вели молете се вака: Татко наш, татко на сите луѓе, на сите што се на земја, кои си на небесата, да се свети името Твое, те сакам од Татко Небесен во името на Исус, да биде царството Твое. Неговото царство не ке има крај и нема крај, зашто е бесконечно, зашто нашиот Отец е љубов која никогаш не престанува. И тоа е царството на духовите, царството на љубовта. Тоа не е ограничено во време, простор и свест, за да разберете што е ширина и длабочина, височина. Што е? Тоа е љубовта, браќи и сестри. Значи, да биде волјата Твоја, вели Исус, волјата Твоја. Првиот грев базичен запишан во Битие, кога Господ, нашиот Отец, му вели на Адама во Едемската градина: јадете од сите дрва, само не јадете од дрвото на познанието на доброто и на злото. Познание на добро и зло, зашто ќе умрете, им кажа. Сатанската природа, својата волја, јаде од дрвото, кој го натера змијата, земниот принцип, жената, материјалното или тоа што е во вас. И вие умирате, значи вие сакате да судите што е добро, а што зло. Мојата, не мојата волја, татко мој, вели Исус, нека биде Твојата волја. Не сакате да дојдете кај мене, кога ќе дојдете кај него, вашата волја, односно мојата волја, ќе се претопи во неговата на Отецот, и тогаш сум јас син Божи. Тогаш можам да се усовршувам во љубовта. Тогаш кога ќе дојде некоја ситуација која не ми се допаѓа, бидејќи јас имам своји мисли, чувства, предпоставки, желби, правам 2 чекори назад и велам: не мојата, Твојата волја, што да направам со овој човек, со оваа ситуација, татко мој, во името на Исус. Значи, како што слушам, така судам. Што слуша тој? Го слушаш Божиот глас или се слушаш сами од себе си? Вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Истите мисли. Кои се тие мисли? Кои се тие мисли? Љуби го својот ближен како самиот себе си. Не судете за да не бидете судени. Простете за да ви биде простено, зашто кога вие простувате, вам ви простувате, си простувате самите на себе си. Ако јас сведочам сам за себе, тоа вели Исус, сам за себе. Моето сведоштво не е вистината, значи тоа не е неговата волја, да се претопите, да дојдете при него, значи да престане да живее стариот човек, стариот тихо, или да му припаѓа Господар. Дали го избираш Исус Христос за свој Господар? Господар, собственик. Јас не живеам, Христос живее во мене. Во еден беше тука неодамна апостол Лоренс Новесел, држеше втор семинар во Скопје. Татко наш небесен и Доминик, еден од неговите сотрудници, помагачи, сведочеше како еден наркоман преминал денеска во Христов слуга, поминал навистина низ Голгота, како го слушнал Божиот глас. Во еден момент неколку пати му е нудено, пазете, ова е вистински, ќе го видите наскоро го титлуваме на македонски. Дали го примаш сатаната за свој Господар и се откажуваш од Исус? Понудено му е неколку пати, пазете, во дрогирана состојба. Значи се работи за борба за души, тој рекол: го љубам Бога.
И кога рекол Исус, Исус се отрезнил во мигот. Исус, име над секое име. Има друг кој сведочи за мене, значи Господар ти е Исус. Му предаваш се што имаш, бидејќи ти не можеш сам да не јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото. Ти не можеш да распознаеш што е добро и што зло, бидејќи си слеп. Не го гледаш духовниот свет, си глув, не го слушаш Божиот глас. И сатаната ти доаѓа со мисли, ако ги немаш мислите на Исус Христос, ако ги немаш овие мисли овде. Некако што сакам јас, Оче, нека биде Твојата волја. Почетната категорија на блудниот син, прости ми, татко. Погрешив пред Тебе и пред небото. Те сакам, Господи Исусе Христе. Вие ги проучувате писмата, зашто сметате дека имате вечен живот во нив, пазете, и тие сведочат за мене, за Исус, но вие не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот вечен. Што значи да се дојде при Исус? Не е доволно да ги проучуваш писмата, да ги цитираш, да ги напаѓаш браќата и сестрите, да објавуваш цитати. Замислите, телесниот човек не го разбира духовното. С целото свето писмо е вдахновено и дух, тоа е дух, материализиран во слики, за да го разберете како сликовани за мали деца или за бебиња. И вие сте декларативно сте кажале го прифаќам Христос за свој Господар. Господ, односно Господар треба да е вистинскиот збор и Спасител. Ти си грнето што го направил, тој му го се враќаш во негова собственост, да те исполни со духот на љубовта, да го прочисти сето она што те спротиставува, зашто сакаш да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото. Еднаш веќе си го избрал сатаната и си паднал со него на земјата. Зашто сатанат и неговите демони по битката со Архангел Михаел е фрлен на земјата, и тоа сте вие, тоа сме сите ние. Додека не дојдеме кај Исус и му го предадеме нашиот живот, не мојата, туку Твојата волја. Чашата е горка, но морам да испијам. Жено, каде се оние што те осудија, им рече Исус. Никој ли не те осуди, кој не е грешен, нека префрли камен на неа. Никој, Господи, тогаш и јас не те осудувам, оди и не греши повеќе. Слава не примам од луѓе. Пазете, 41 стих 5 глава Јован. Впрочем, јас знам дека вие во себе немате Божја љубов. Љуби го својот ближен како себе си, не од себе љуби од полза. Лесно е да го љубиш оној што те љуби. Љуби го непријателот свој. Љуби го непријателот свој. Немаш ти непријател. Сите сме браќа и сестри, сите имаме еден отец, пишано е во Светото писмо. Слава не примам од луѓе, впрочем јас знам дека вие немате во себе си Божја љубов. Немате Божја љубов. Треба да дојдете при Исус, значи, но вие не сакате да дојдете кај мене за да имате живот вечен. Да дојдеш кај него, значи, покорете се на Бога и спротиставете се на ѓаволот кој е во вас. Зашто вие сте дел од него. Тело сатанско има како што има тело Исусово. Сите оние што тераат по својата волја, што не го љуби братот како себе си, пребива во смрт, е човек убиец. Јас знам дека вие немате во себе си Божја љубов. Вели Исус, јас дојдов во името на мојот татко. И тогаш ќе доаѓате во името на мојот татко, на нашиот татко на небесата, и ќе зборуваш татко, што да кажам денеска. Не зборувам јас, ти зборува низ мене исцелување за сите оние што ќе го предадат својот живот во собственост на Исуса Христа од телесното страдање. Потоа доаѓа страдање кога умирате вие самите и сваќате дека сте грешна природа. И последното страдање зашто страдате како Исус за другите. Ја давате својата душа за браќата. Јас дојдов во името на мојот татко, вели Исус, и вие не ме примате. Пазете, не ме примате. Не се однесува само на евреите. Дојде кај своите и своите него. Вие не го примате. Треба да го примите. Ете, чукам на вратата. Кој ќе отвори, ќе седнам, ќе влезам, ќе вечерам со него. Тесно ви е во срцата ваши, треба да го примите Исус во срцето, да го отворите срцето, да ги примите сите. Чисто срце создај во мене, Господи. Ако дојде друг во свое име, пазете, некој друг, него го примате. Исус не го примате. Тој што ви дава живот вечен, ги проучувате писмата, мислите дека ќе ви дадат живот вечен, писмата не може да ми дадат живот вечен, тие сведочат за Исус. А не доаѓате кај него. Да дојдеш кај него значи да му го предадеш животот. Да не живее веќе стариот човек од доброто на познанието на доброто и злото, да осудуваш што е добро, што е зло, да не осудуваш, туку да го љубиш, да ги љубиш сите и да прашуваш што да направам денес за тебе, татко мој.
Kako možete da verувате во Исус кога примате слава едни од други, славите едно, славите друго? Кога ќе почине некој верите слава му, а не ја барате славата, што доаѓа од единиот Бог, мојот Отец, кој е љубов, која никогаш не престанува. Никогаш не престанува, разберете го тоа, Он вечно не се љути. Можете да правите лажни доктрини, вакви, такви, ова, што ќе биде после смртта, раскажувате, а не знаете да живеете сега и овде, раскажувате што било претходно, а не знаете да љубите сега и овде, раскажувате за минатото и днината, кои не постојат суштински, а не доаѓате кај Него за да имате живот вечен, ги проучувате писмата, кои се сликовница за мали деца и каков апсурд тврдите дека само тоа што е запишано во писмото, не баре Господ го ограничувате и го ставате во тегла, а сите писма, се што е вдахновено, доаѓа под дух. Духот на мојот Отец, пазете, немојте да мислите дека јас ќе ве обвинам пред таткото. Не додов да му судам на светот, вели Исус, туку светот да се спаси преку мене. Но дали ќе се спаси? Но вие не сакате да дојдете кај мене, кај Исус, за да имате живот. Како се доаѓа пред Исус? Па така го оставаш се земно и врвиш по Него. Оставаш се земно, се. Твоето тело, твојата душа, твоето семејство, твојот имот. Се ти предавам Тебе. Има една песна. Се ти предавам Тебе, Исусе. Се ти предавам Тебе, Господе. Се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое. Љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема. Тоа значи дека тој ќе ме подадете раката, ќе му речете: води ме, татко мој, низ оваа долина на сенка смртна. Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Ништо не ми недостасува. Ништо не ти недостасува. Но дали е вистина пастир твој, дали доаѓате кај него и му предавате животот на Исус? Тоа подразбира да не јадете од дрвото на познанието на доброто и злото, бидејќи вие не знаете што е добро, а што зло, не можете да видите. Не судете никому пред време, пишано е. Зашто ќе дојдам јас, вели Исус и Отецот. Јас гледам што е на лице, јас ќе им судам на сите според делата на љубовта. Зашто јас не гледам на лице, туку на срце. Кој си ти што осудуваш тук слуга? И така натаму. Има еден кој ве обвинува. Тој е Мојсей 10 Божји заповеди, а вие си направивте златно теле и се уште си го носите во джебот, во душата. Зашто ако му верувавте на Мојсей, ќе ми верувавте и мене, зашто тој пишуваше, сведочеше, работеше за мене. Но ако не им верувате на неговите писма, како ќе верувате во моите зборови? Но ако не им верувате, што значи да им верувате? Ако останете вие во моите слова, вели Исус, ќе дојдеме со Отецот, ќе ја спознаете вистината. Која е вистината? Љуби го својот ближен како себе си. Љубовта ослободува, а знаењето возгордејува. И вие и понатамо ќе ги проучувате писмата, разни деноминации, поделени цркви од сатанскиот дух на нељубов. Зашто сметате дека имате вечен живот во писмата кои сведочат за Отецот, тие се сведоштво само, запис. Но не сакате да дојдете кај мене за да имате живот. За да имате живот вечен, татко мој, за да имате живот вечен, сакате ли да дојдете кај него? Ти благодарам што и денеска си овие слова. Значи, се додека во мислите, вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, го држите Исус и Отецот. Што да направам денес за тебе, како да постапам? Значи, вие сте тука некаде блиску. Силата на Божјата љубов секогаш ќе биде при вас, ќе доаѓа. И тоа е присуството на Отецот и Исус во нас. Ако постојано го имате Исусе, што да направам сега? Исусе, ти напред, јас по тебе. Исусе, како да постапам со овој човек? Исусе, не можам ова да го решам без тебе. Присуството на Исус со нас покажува соединување во љубовта. Соединување во љубовта кон Исус. Значи, ако го љубиш Бог, кого не си го видел, како треба да го љубиш и братот свој, кого си го видел.
Значи, љубовта може да ве преоблезе, да се облечете во мојата љубов. Уште на земјата, ако ги љубите сите, но која љубов не себе љуби е Божјата љубов, љубов кон се, простување, неосудување. Значи, душата треба да ја прочистите од сето зло и нечистотија. Бидејќи сте јаделе од дрвото на доброто на познанието, на доброто и злото, знаете што е добро и што зло, знаете се, горди сте. Љубовта се прочистува, душата се прочистува со љубов. Ако не сте со љубов, со страдание, за да повикате кон Бог, да се сетите кој сте и што сте. Љубовта може да не направи божествени на земјата. Љубовта на нашиот Отец, Јован 14:6, прочитајте. Беше презрен, отврлен од луѓето, го знаете на Исаија. Во страдание, мислевме дека Бог го свртел лицето од него. Пазете, тоа е доброто на познанието на доброто и злото. Он мислеле што е добро, а што зло за Исус. Бидете, мислевме дека е презрен и отврлен. Они мислеле, јаделе од дрвото, пазете. Наместо да остават на Бог, сите наши болки, болести и страдања ги зема на себе од секого, сите гревови ги зема и од тебе. Пазете, за нашите гревови он беше распнат, проводен, бичуван. Пазете, пазете, дрвото на познанието на доброто и злото, а ние мислевме дека Бог го казнува. Но тој остана во љубовта. Тој остана во љубовта, остана и ти во љубовта, се завзема за нас грешниците, ја даде душата своја за браќата, не дозволи ниту една овца да биде изгубена. За разлика од сите нас, немаше грев, не зборуваше лаги, не хулеше. Жено, никој ли не те осуди? Тогаш и јас не те осудувам, и јас не ве осудувам. Го жртвуваше својот живот за секого од нас, Исус, спуштен ангел. Ние сме сите паднати ангели, тој е спуштен ангел, во кого пребива Отецот со сета негова полнота, крвта на Отецот се пролеа. Но потоа му даде име над сето име над секој име, бидејќи беше послушен на крст. И вие треба да бидете послушни на крст. Послушност, покорете се кон Господа, понизете се пред Господа. Не можам сам. Твојата волја, татко мој, твојата љубов, твојата сила, исцели ми ја болкава. Закој на крстот се што не е од тебе. Ако му го предадете животот на Исус, телесните болки ќе исчезнат, бидете сигурни. И да не се случи тоа ако е за Божја слава. Ќе умре стариот човек и тука малку ќе ве боли, а потоа одите во Божјото царство на небесата и ќе ве боли само она, условно кажано, за оние браќа кои немаат љубов, кои се сирачиња, немаат татко на небесата, не го познале Исус, се мразат едни со други како што сакаат да ја распнат Македонија, да ја напизмат, да ја продадат, да го направат Армакедон, Ести и ги собра сите на местото по еврејски наречен Армакедон. И пазете, неколку прашања, ова е повторно читам една книга од апостол Лоренс Новосел, поучни приказни на искуственици во Исус. Тоа не е од него, туку од Бог. Не е битно кој го пишувал и што го пишувал. Апостолот Павле не пишувал. Исаија не пишувал. Духот на нашиот Отец. Дали вие можете да разликувате што е духот на нашиот Отец, а што е духот на Антихристот? Па можете. Духот на нашиот Отец е љубов, љубов и љубов. Духот на Антихристот е нељубов, омраза, нељубов, себељубие. Тоа се двата духа, средина нема. Дали ти, брате и пријатели, ги љубиш ближните? Ако си христијанин, а тврдиш дека си како што Исус ги возљуби, до крај ги возљуби, како што тој не љубеше. Јован 3:16, Јован 15:12, 13, Матеј 20:28. Дали твојата праведност е поголема од она на фарисеите и писмознанците? Кога љубеа Бог само на устните, а не на срце, значи ги проучуваа писмата. А срцата им беа далеку од Исус, далеку од љубовта. Исаија 29:13, Матеј 5:20, 15:8, Марко 7:6. Бројки и стихови. Значи, дали твојата праведност е иста како на фарисеите, книжевниците, кој љубиш Исус само на устите, го проучуваш Словото, мислиш дека ќе даде вечен живот, а не доаѓаш кај него, а твоето срце е далеку од Исус, од Отецот небесен и од љубовта. Татко мој, ти благодарам за твојата љубов. Исусе, те сакам и исцелување во дух, душа и тело.
на сите оние што ќе ги затворат очите и ќе речат: Исусе, те сакам, помогни ми. Исусе, те сакам и помогни ми. Дојди, Исусе, во моето срце. Помогни ми, Исусе, земи ја болката, болеста и страдањето од мене. Ти предавам се што има моево тело, моева душа, мојот дух, Твојот дух, моево семејство, мојот имот. Оставам се во Твоите раце. Те сакам, Господи Исусе Христе, и чекорам во љубовта, живеам во љубовта, дишам во љубовта и доаѓам при Тебе. Доаѓам при Тебе. Не мојата волја, Твојата волја. Наполни го моето срце со Твојата љубов. Оставам се во Твоите раце. Те сакам, Исусе Христе. Слава Ти, Господе. Ти си се. Ти благодарам за се. Слава Ти, Исусе. Исус ве сака сите. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат